পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল, আপনার কণ্ঠ, আপনার পছন্দ। প্রজ্ঞান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা। পরিবর্তন বার্তা নিউজ ডেস্ক থেকে সকাল খবর। কলকাতা। একদিন সন্ধ্যায় প্রজ্ঞান ফাউন্ডেশন হোমিওপ্যাথি ডাক্তারদের জন্য হোমিওপ্যাথি মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া শিয়ালদহ ইউনিটের সেমিনার হলে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা আয়োজন করে। সভায় সংগঠনের অতীত পর্যালোচনা, সমালোচনা এবং সংগঠকদের মূল্যায়ন করা হয়েছে। আগামী দিনগুলোতে হোমাইকে কিভাবে আরও শক্তিশালী করে ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সেমিনার হল ব্যবহারের জন্য প্রজ্ঞান ফাউন্ডেশনের সংস্থাপক ডা সুরেশ কুমার অগ্রওয়ালকে হোমিওপ্যাথি ডাক্তাররা প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছেন। প্রজ্ঞান ফাউন্ডেশন এই ধরনের পরামর্শ সভা ও সেমিনারের জন্য স্থায়ী স্বীকৃতি প্রদান করেছে। উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর সাইদুল ইসলাম, শিয়ালদহ ইউনিটের সেক্রেটারি, আজীবন সদস্য ডক্টর আশিস দত্ত, শিয়ালদহ ইউনিটের সভাপতি ডক্টর বিপি দাস, প্রজ্ঞান ফাউন্ডেশনের সংস্থাপক ডক্টর সুরেশ কুমার অগ্রওয়াল এবং প্রাক্তন অধ্যক্ষ কলকাতা হোমিওপ্যাথি মেডিকেলের কলেজ ও হাসপাতালের ডক্টর মহাদেব দে। সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ডক্টর নরেন্দ্র পান্ডে, অধ্যাপক ডক্টর শামসুর রহমান, আবুধাবি থেকে সহ শিয়ালদহ ইউনিটের অসংখ্য সদস্য। সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সংগঠনকে শক্তিশালী করার উপায় খুঁজে বের করা এবং অভিজ্ঞতার অদলবদল। ডক্টর সুরেশ কুমার অগ্রওয়াল নিজের লেখা বই ভাগবত গীতা ডক্টর আশিস দত্তা এবং ডক্টর মহাদেব দেকে বই দিয়ে সম্মান করেন। হোমিওপ্যাথি ডাক্তাররা পক্ষ থেকে জানিয়েছেন, এ ধরনের সভা ও সেমিনারের মাধ্যমে হোমাইকে আরও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। শেষ বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ডক্টর সুরেশ কুমার অগ্রওয়াল। কুচ দিয়ে বিনা জয় জয়কার নহি হতি, কোশিশ করনে ওয়ালো কি কবিহার নহি হতি। প্রয়োজন হলো সেমিনার হলোকে আলোচনা সভা ব্যবহার করতে পারেন হোমাই ডাক্তারকে অভিনন্দন জানান। লাইক, কমেন্টস, সাবস্ক্রাইবস, শেয়ার করুন এবং নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল আইকন চাপুন। নতুন আপডেট পাবেন। सबसे पहले तो मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हुमाई का मीनिंग क्या है, क्योंकि आपका ये चैनल के माध्यम से जनरल लोग भी इस चीज़ को देखेंगे, जो जिनको होम्योपैथी में इंटरेस्ट है वो लोग भी देखेंगे। हुमाई एक संगठन का नाम है जिसका फुल फॉर्म है होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जिस तरह से हम सभी को मालूम है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो एलोपैथिक डॉक्टर्स लोगों का संगठन है, उसी तर्ज पर होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया हुमाई बोलकर के ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में सारे भारतवर्ष में उसकी ब्रांचेज है। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी ब्रांच है और पश्चिम बंगाल के अंडर में उसके अंदर में कई यूनिट्स है। पश्चिम बंगाल के अंदर में एक यूनिट है जिसका नाम है सियालदा यूनिट। उस सियालदा यूनिट की आज एग्जीक्यूटिव कमेटी और एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग यहाँ हो रही है। हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं और एडवाइजरी कमेटी को हम लोग और बड़ा करना चाह रहे हैं। पहले हमारी एडवाइजरी कमेटी में 2-3 सदस्य हुआ करते थे, इसको बढ़ा करके आज हम लोग 25-30 सदस्यों को लेना चाहते हैं, ताकि हम होम्योपैथी के क्षेत्र में हमारी जो सियालदा यूनिट है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। इस विषय पर आज यहाँ चर्चा हो रही है। आज इस चर्चा में हमारे बीच में काफ़ी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर आशीष दत्ता का, जो ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली इस प्रोग्राम के लिए आज यहाँ पधारे हैं। डॉक्टर आशीष दत्ता सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, जो होम्योपैथी का सरकारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम लोग बोलते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एलोपैथी का, उसी तर्ज पर सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी को रेगुलेट करने के लिए बनी हुई है। उस सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के आप सेक्रेटरी रहे हुए हैं। आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आपसे रूबरू भी कराएंगे और वो भी अपना वक्तव्य रखेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर महादेव दे, जो कैलकाटा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि एशिया का सबसे पुराना होम्योपैथिक कॉलेज हॉस्पिटल है, उसके प्रिंसिपल रह चुके हैं। हमारे बीच में डॉक्टर बीपी दास हैं, ये एक रिनाउंड प्रैक्टिशनर है और हमारे सियालदा यूनिट के प्रेसिडेंट भी हैं। हमारे बीच में डॉक्टर सईदुल इस्लाम हैं, जो हुमाई यूनिट के, जो मैंने कहा अभी सियालदा यूनिट के जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारे बीच में डॉक्टर नरेंद्र पांडे हैं, एक रिनाउंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के प्रैक्टिशनर, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के प्रैक्टिशनर, यूनानी प्रैक्टिस भी करते हैं और होम्योपैथी के प्रति उनका पूरा सपोर्ट है। हमारे बीच में डॉक्टर AP मौर्य जी, डॉक्टर आनंद प्रकाश मौर्य जी हैं, जो एक प्रिंसिपल भी हैं नेचुरोपैथी और योगा कॉलेज के और एक होम्योपैथी डॉक्टर भी हैं। हमारे बीच में जो पहले दुबई में प्रैक्टिस करते थे डॉक्टर रहमान आज हमारे यहाँ बीच में उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर कोनार हैं और लोगों को आपने अभी सुना, सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं।
और सभी हम लोग यहाँ पर अपना वक्तव्य आज रखेंगे, कैसे संगठन को और ज्यादा मजबूत किया जाए इस विषय पर। ঠিক আছে। আমি শিয়ালদার খমাই যে ইউনিট আছে তার থেকে আমি লাইফ মেম্বার। আমি ছিলাম সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ হোমিওপ্যাথিতে, সেক্রেটারি পোস্ট থেকে রিটায়ার করেছি, এখন রিটায়ার্ড না, আমি অনলি প্র্যাকটিশনার। আমার রেজিস্ট্রেশন ওয়েস্ট বেঙ্গলেই আছে, আমার বাড়িও এখানেই আছে। দিল্লি ওয়াইন্ড আপ করতে টাইম লাগবে, তাই আমি ওখান থেকে আসি। আদারওয়াইজ আমি এখানেরই মেম্বার, সব কিছু এখানেরই। কোয়েশন হচ্ছে আজকে যেটা মিটিং করা হচ্ছিল, বেসিক হচ্ছে আমরা কি করে ডেভেলপ করতে পারি এটার জন্য। সাংগঠনিক দিক থেকে চিন্তা করতে গেলে সেটা হচ্ছে এটা অন্য একটা দিক। একটা হচ্ছে ইন্টারনাল ডেভেলপমেন্ট যদি আমরা করতে চাই, তাহলে আমরা কী কী করতে পারবো, কী কী করা উচিত। যদি আজকে হমাই না থাকতো, তাইলে এই যে আমরা যে 40 জন ডাক্তার এখন একসঙ্গে হয়েছি, আমাদের বেসিক ওয়ার্কটা কী হতো, যেটা থাকতো সেটা আজকেও আছে, সংগঠন করলেও থাকবে, না করলেও থাকবে। তাহলে প্রাইমারি ওয়ার্ক অফ দ্য ইউনিট, এটা আমাদের হওয়া উচিত মনে করি। সেটা আমরা সেমিনার করি, সিম্পোজিয়া করি, আমরা আমাদের কেস ডিসকাশন করি, কেস সেমিনার করি। এইভাবে আমরা ইন্টারনাল ডেভেলপমেন্ট করবার জন্য প্রথম একটা ধাপ নেব। তারপরে থাকবে আমাদের ইউনিটের মধ্যে, আমরা ইউনিটের তরফ থেকে ছোটো কী প্রোগ্রাম করতে পারি, সেগুলো আলোচনা আগে এখানে হবে। তারপরে যে আমাদের প্রোগ্রামগুলো অলরেডি হয় সেগুলো থাকবে, সেগুলোকে মোর সাইন্টিফিক্যালি সুন্দরভাবে আমরা কী করতে পারবো, তার উপর ডিসকাশনের জন্য আজকে বেসিক এই প্রোগ্রামটা করা হয়। তার জন্যই তো বলা হচ্ছে এটা আমরা এখন কাজের পরিধি বাড়াতে হচ্ছে, সার্কামফারেন্সটা আমাদের বাড়িয়ে দিতে হচ্ছে। আগে আমাদের ছাত্র কম ছিল, লোক কম ছিল, মানুষ কম ছিল, আমরা কম পরিধির মধ্যে ভালো কাজ করার চেষ্টা করেছি। এটাকে যদি স্পিড করে যদি ছোটো আমরা ইউনিট করে দিতে পারি, ছেলেরা সেমিনার অর্গানাইজ করবো, সেখানে আমরা সিনিয়ররা আমরাও গেলাম, আমরা প্র্যাকটিস করতে করতে অনেক কেসেস ঠিক করেছি, কেস প্রেজেন্টেশন করালাম, বা কেস সিম্পোজিয়া হলো আমাদের কাছে। ছেলেরা ইন্টারেস্ট নিয়ে আসবে, নতুন পাস করেছে ওরা। আমাদের মতো ডাক্তার যারা ভুল করে শিখে এখন প্রেজেন্ট করতে পারছি, এই অভিজ্ঞতাটা আমরা ভুল করবার আগে শিখে যাবে। আমরা ভুল করতে শিখতে গিয়ে সময় লেগেছে অনেক দিন। ওরা এসেই আমাদের সঙ্গে থাকলে যখন লাভ পাবে, ছেলেরা আমাদের দিকে অ্যাট্রাক্টেড হবে, আমাদের সঙ্গে বসবে, কনস্ট্রাকটিভ ডিসকাশনস হবে। এইভাবে আমরা বিভিন্নভাবে আমাদের ইয়াং জেনারেশনসকে ইনভলভ করতে চাইছি, ওদেরকে লিডারশিপ দিতে চাইছি ওখানটাতে, বিভিন্ন পার্ট বানিয়ে। আমি ডক্টর বিপি দাস, শিয়ালদা ইউনিট, হুমাই শিয়ালদা ইউনিটের প্রেসিডেন্ট। ব্যাপার হচ্ছে আজকে আমরা যেখানে মিলিত হয়েছি তার একটাই উদ্দেশ্য, সার্বিকভাবে হোমিওপ্যাথির উন্নয়ন এবং সামগ্রিকভাবে অ্যাসোসিয়েশন কী করে আগামী দিনে কাজ করবে, ব্যাপকভাবে মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া যায়, তার জন্যই আজকে এখানে পারস্পরিক বোঝাপড়া আলোচনার মাধ্যমে আমরা একটা সিদ্ধান্ত উপনীত হব, সেভাবে আগামী দিনে এগিয়ে যাব। এই জন্য আজকে এখানে মিলিত হয়েছি। ডাক্তার আশিস দত্ত বললেন এ ব্যাপারে, ডাক্তার আগরওয়ালি বললেন, বিষয়টা আমাদের মূল একটাই, সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য পারস্পরিক বোঝাপড়া করে কিভাবে আগামী দিনে হোমিওপ্যাথিকে মানব কল্যাণে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেটাই আমাদের মূল লক্ষ্য। এই সংগঠন 50 বছরের পুরো অ্যাচিভমেন্ট আছে। আমরা 50 বছর আগে যা ছিলাম তার থেকে অনেক এগিয়ে গেছি, আরও এগিয়ে যাব। মানুষের মধ্যে এই হোমিওপ্যাথি যে বিজ্ঞানটাকে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়া। আমি ডাক্তার শহীদুল ইসলাম। আজকে যে অনুষ্ঠান হচ্ছে শিয়ালদা ইউনিটে, সেই ইউনিটের সেক্রেটারি। এবং এর আগে আপনারা প্রত্যেকেই শুনেছেন, জেনেছেন আমাদের অ্যাডভাইসাররা এবং বক্তব্য যারা রেখেছেন আমাদের মহৎ কি উদ্দেশ্য। আমাদের সংগঠন ইউনিট থেকে আরম্ভ করে সেন্ট্রাল পর্যন্ত সর্ব জায়গাতে সমস্ত দেশবাসীর কাছে, রিমোট গ্রাম অঞ্চলে যাতে আমাদের প্যাথির সুনাম চারিদিকে অর্জন করতে পারে, তার মুখ্য ভূমিকা কিন্তু আমাদের এই সংগঠন রীতিমতো কাজ করে চলেছে আর কি। যেমন একটু আগেই প্রশ্ন করা হচ্ছিল যে আপনারা কি কি করেছেন, কি কি করতে পারেন। এই হুমাই শুরু হওয়ার পর থেকেই শুধুমাত্র আগে ডিপ্লোমা ছাড়া কোনো কিছুই পশ্চিমবঙ্গে ছিল না, কি ভারতবর্ষ ছিল না। ডিপ্লোমা থেকে আমরা ডিগ্রি করলাম, ডিগ্রির পরে এটাকে আমরা এমডি স্তরে করলাম, মাস্টার ডিগ্রি। মাস্টারের পরে পিএইচডিও আমরা এই সংগঠনের আন্দোলনের ফলে এইগুলো কিন্তু আমরা সাধারণ ডাক্তারদের, সাধারণ ছাত্রদের কিন্তু তাদের উন্নতি করানোর ব্যবস্থা এই সংগঠনই কিন্তু করে গেছে। তাছাড়াও বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে
যে পেন্ড্রিক সমস্যাগুলো আসে, যেগুলো অ্যাকুট সমস্যাগুলো, সেইগুলো হুমাই কিন্তু ডাক্তাররা কিন্তু প্রত্যেকটা গ্রামে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে ক্যাম্প করে জনসাধারণকে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা কিন্তু সুলভ হারে করে থাকে সবসময়। এছাড়া যে ঘটনাগুলো বারবার হোমিওপ্যাথিকে আক্রান্ত করছে, যে মডার্ন মেডিসিন তাদের পাহাড় পরিমাণ যে লাভ, সেই লাভটাকে যাতে চিরতরে আরো বেশি হয়ে যায়, যাতে হোমিওপ্যাথিকে দমিয়ে রাখা যায়, আমাদের এগনেস্টে অনেক অনেক বড় বড় চক্রান্ত শুরু করা হয়েছিল। একটু আগেই বললাম যে শাকেল গোর্খে বলে এমপিতে হঠাৎ হোমিওপ্যাথি একটা ফেক সিস্টেম বলে মন্তব্য করেছিলেন, এবং সেই তার এগনেস্টে ভারতবর্ষে কোথায় কি না হয়েছিল, কিন্তু এই সংগঠনে এই ইউনিট একটা বড় প্রেস কনফারেন্স করে বিভিন্ন পত্রিকাতে এবং বিভিন্ন টিভির মাধ্যমে কিন্তু এর এগেনস্টে প্রোটেস্ট করা হয়েছিল। বাধ্য হয়ে তাকে কিন্তু এটাকে সারেন্ডার করতে হয়েছিল, যে এটা ঠিক করেননি। অল ওভার ইন্ডিয়াতে 10,000 মতো সদস্য আছে, ডাক্তার সদস্য। মেন অফিস দিল্লিতে আছে। আমাদের সংগঠন যে উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে ডাক্তারদের, এবং সেই সঙ্গে পারিপার্শ্বিক চিকিৎসিত যারা হতে আসেন, অনেক রকম সিস্টেম আছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে ডাক্তারগুলো আছে, পিএসসির মাধ্যমে যেটা নেওয়া হয়েছিল আগে, এখন তো রিক্রুটমেন্ট বোর্ড তৈরি হয়েছে স্বাস্থ্য ভবনের আন্ডারেই, সেখান থেকে ডাক্তারগুলো নিয়োগ করা হয় বিভিন্ন হাসপাতালে, বিভিন্ন জায়গাতে আর কি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ডাক্তারগুলোকে নিয়োগ করা হয়। এছাড়া আরবিএসকে একটা সিস্টেম আছে মানে এতে, সেখান থেকেও ডাক্তার নিয়োগ করে পশ্চিমবঙ্গ লোকেরা। এছাড়া পঞ্চায়েতের মাধ্যমে প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতে একটি করে মেডিকেল অফিসার দিয়ে সেই গ্রাম পঞ্চায়েতে যাতে ভালো সুষ্ঠু স্বাস্থ্য এ করতে পারে, সেটাও সরকারের আমলে করা হচ্ছে। এই সমস্ত ব্যবস্থাগুলো কিন্তু আমাদেরই আন্দোলন, আমাদের হুমায়ুনের আন্দোলন। আমি ডক্টর মহাদেব দে, এক্স প্রিন্সিপাল দি ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে গেলে আমরা যে সমস্ত এই সংগঠনের মাধ্যমে আমরা যে সায়েন্টিফিক সেমিনার করছি, কেস রিপ্রেজেন্টেশন করছি, সারিয়ে চোখে হাতের নাতে প্রমাণ দিচ্ছি যে এই ওষুধ এইটা দেওয়ার পর তাকে সেইভাবেই উন্নীতকরণ করা যাচ্ছে এবং সেটা কিওর হচ্ছে। ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে আবাল বৃদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত লেভেলে আমরা যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সুন্দরভাবে কাজ করে মানুষকে আরোগ্য করতে পারে, সেই আরোগ্য পদ্ধতিটা কিন্তু আমাদের মাধ্যমে দিতে পারছে। এবং নতুন নতুন যে ওষুধ তৈরি হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে, সেগুলো কিন্তু ড্রাগ প্রুভিং অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ভেরিফিকেশন করে তারা সেটা যে মেডিকেল ফর্মে দেওয়া হচ্ছে, সেটা যখন আবার রোগীর ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োগ করছি, তখন বড় বড় রোগ, ক্যান্সার থেকে শুরু করে যে সমস্ত রোগগুলো অন্যান্য প্যাথিতেও হয়তো করতে পারে না, সেখানে আমাদের প্যাথি সেটাকে আরোগ্য করতে পারছে। মেন্টাল সিমটম থেকে শুরু করে অনেক জিনিস পর্যন্ত মানুষকে আমরা উন্নত করতে পারছি। তাই এটা যে একটা সর্বাঙ্গীন উন্নত ধরনের পদ্ধতি, যেটা হ্যানিম্যান বুঝতে পেরেছিলেন, যে অ্যালোপ্যাথি সিস্টেমে যে আমরা সেটাকে কেবলমাত্র প্যালিয়েশন করছি বা অন্যান্যভাবে করছি কিছু কিছু ক্ষেত্র ছাড়া, এক্ষেত্রে সমূলে যে রোগ সৃষ্টি থেকে শুরু করে আমরা উচ্ছেদ করতে পারি, তাকে কিওর করতে পারি, সেই জায়গাটা আমাদের কিন্তু দেখানো যাচ্ছে। এবং এই সংগঠন কিন্তু সর্বাঙ্গীনভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে এটাকে পারা যায়। এটা একটা সর্বাঙ্গীন সিস্টেম অফ মেডিসিন। আমি ডক্টর নারায়ণ পান্ডে। একটাই বক্তব্য, উই আর অল সেলিং অন দ্য সেম বোট। সামনে আমাদের ক্যাপ্টেন আছে, প্রেসিডেন্ট, পেছনে গার্ড আছে শহীদুল ইসলাম। এই নিয়ে দ্রুত গতিতে আমরা এই হোমিওপ্যাথি বোর্ডটা এগিয়ে নিয়ে যাব। এখন যে বিশ্বস্তরে যে প্রশ্ন এখন উঠেছে, সেটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল প্রুভিং মানে ক্লিনিক্যাল ডাটা স্ট্যাটিস্টিক্সের মাধ্যমে সমস্ত রোগকে প্রমাণ করা যে হাউ হোমিওপ্যাথি ইজ হেল্পিং, অ্যান্ড ওটাকে প্রুভ করে সায়েন্টিফিক ডকুমেন্টেশন তৈরি করে সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরা যে হোমিওপ্যাথি ইজ দেয়ার অ্যান্ড ইজ দ্য আলটিমেট সলিউশন। এই কথা বলি। থ্যাংক ইউ। আমার নাম প্রফেসর ডক্টর শামসুর রহমান। আমি 24 বছর ধরে দুবাইতে আছি, আবুধাবিতে। আবুধাবি অনেকে চেনেন, দুবাইতে আবুধাবিতে আছি। দেখুন, আমি যখন দেশ ছেড়েছিলাম তখন অনলি 10টা কোম্পানি ছিল, ওষুধের কোম্পানি।
আমি ফিরে এসেছি 24 বছর পরে, এখন কিন্তু 50টার উপরে কিন্তু ওষুধের কোম্পানি, তাহলে 20 বোঝা যায় হোমিওপ্যাথি নাও ডেভেলপ। তখন চাকরি ছিল না, এখন অনেক চাকরি আছে। পুরোনো কোম্পানি খুবই ভালো, হ্যাপকো ভালো, স্টিল কোম্পানি ভালো, নয়েজ ভালো। পুরোনো কোম্পানি সব সেক্টরে কিন্তু হোমিওপ্যাথি একটা ভালো বিচরণ আছে, সব সেক্টর, সে ক্যান্সার হোক, ব্রেন টিউমার হোক, সব সেক্টরে। ক্রনিক ডিজিজ যেখানে যেখানে অ্যালোপ্যাথি ডক্টররা পাচ্ছেন না, সেখানে কিন্তু হোমিওপ্যাথি, যেখানে আয়ুর্বেদিক ডক্টররা পাচ্ছেন না, সেখানে কিন্তু হোমিওপ্যাথির উপর অনেক রিসার্চ আছে, অনেক রিসার্চ আছে। ঠিক আছে। সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আমাকে হুমায়ুন থেকে আমার কোনো পোস্ট দিতে চাই কিছু না, আমার পোস্টে ভিখারি না আমি। আজকে পশ্চিমবঙ্গের অনুষ্ঠানটা হলো, তাহলে আপনি আসুন আসুন আসুন, আপনারা অনেকে শেষ পর্যন্ত আজকে আমি যাইনি। গতবার আমাকে তো পোস্ট দিতেই চাইনি, কেন এবারে কেউ তো বলেন শুধু পোস্ট দিতে, ধৈর্য থাকলে একটা দিন আমরা নিশ্চয়ই 1 ঘন্টা হুমায়ুন ছাড়া কোনো কিছু করে না। জানালেন যে প্রতি মাসে আমরা চাইনি এখানে প্রতি মাসে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। ভালো কথা। তা আমরা কি প্রতি মাসে সবাই জমা হয়ে হৃদয়টাকে অপমান করা হবে? কথা ছিল প্রফেশনকে আপগ্রেডেশন করার জন্য, তাইলে আমরা কি প্রেজেন্ট করা শিখুন। স্পিকার নিজেরা 10 জন বলবে আজকে, তারপরে বা 5 জন বলবে, যে ভালো বলতে পারে সে হয়তো একাই 1 ঘন্টা নিয়ে নেবে। সুন্দর করে কি করে প্রেজেন্ট করতে হয় সেটাও শিখুন। আমাদের যেতে যেতে স্পর্শ করো তার হাত, জড়িয়ে ওঠা রক্তি আমার ঠোঁটের অখণ্ডময়। ডক্টর সলিম রায়, ডক্টর শহীদুল ইসলাম, ডক্টর নরেন পান্ডে, ডক্টর রহমান, সকল ডাক্তারকে আমি জানাই আমার অভিনন্দন, এবং আবার সবাইকে আমি ইনভাইট করছি, আপনারা যখন যখন প্রয়োজন মনে করবেন, শুধু মাসে 1 বার নয়, মাসে 2 বার 3 বারও যদি প্রয়োজন হয়, আপনারা অবশ্যই এখানে লাইনের সাথে আমি শেষ করছি। শুনেছেন আপনারা এটা অমিতাভ বচ্চনের মুখে, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব, হার মানব না।